پیارے دوستو، ایک عورت روزانہ قبر کھود کر اس میں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کیا کرتی تھی۔ یہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اور پیارے دوستو، اس عورت کا جب انٹرویو لیا گیا، اس نے جو کچھ بتایا وہ ایسا حیران کرنے والا اور غم زدہ کرنے والا تھا کہ آپ بھی سن کر رونے لگو گے۔ یہ دل دہلا دینے والا انٹرویو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا، مگر یہ سب جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کو۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے بھاولپور پاکستان کا، جہاں ایک عورت نے غور کن سے یعنی قبر کھودنے والے سے اپنے لیے قبر خرید رکھی ہے اور کھدوا بھی رکھی ہے۔ وہ ہر دوپہر وہاں جاتی ہے اور عصر سے مغرب تک اس قبر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی ہے۔ قبرستان میں جانے والوں میں سے ایک شخص نے اچانک اسے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے یہ بات اپنے دوست سے کہی کہ جو میڈیا میں تھا، اور اس کے لیے یہ ایک انوکھی کہانی تھی۔ اس نے خود جب جا کر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو تجسس سے بھر گیا کہ ایسا کون ہے اور کیوں کر رہی ہے؟ کیا یہ یہاں کوئی چلہ کاٹ رہی ہے؟ اس کے لیے قبر کھدوا کر اس میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا انتہائی عجیب تھا۔ لڑکی قرآن پاک کی تلاوت میں اس قدر محور رہتی، اس قدر مشغول رہتی کہ اس کے ارد گرد کی کوئی ہوش، کوئی خبر اس کو نہیں ہوتی تھی۔ اس سے بات کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ روز جا کر کوشش کرتا کہ اس لڑکی سے بات ہو سکے، مگر وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون ہے اور ایسا کیوں کرتی ہے۔ پھر ایک دن اس نے قبرستان کے غور کن کو یعنی قبر کھودنے والے کو تلاش کیا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ یہ نہیں بتا سکتا اور نہ ہی وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے اور یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ بس اتنا جانتا ہے کہ وہ اسی کی قبر ہے اور یہ اس کی وصیت ہے، اس لیے اس نے قبر اپنی زندگی میں ہی خرید لی ہے اور کھدوا بھی رکھی ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن جب لڑکی قبرستان سے واپس جانے لگی تو اس نے اسے روک لیا اور کہا کہ وہ میڈیا سے ہے اور اس کا انٹرویو کرنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیوں یہ سب کر رہی ہے اور کون ہے۔ پہلے تو اس عورت نے صاف منع کر دیا، مگر اس کے بہت اصرار کرنے پر، بہت منتیں کرنے پر اس عورت نے گھر کا ایڈریس بتایا اور کہا کہ صبح دوپہر سے پہلے اسے آنا پڑے گا کیونکہ اس کے بعد اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ساتھیوں، اس لڑکی کی حقیقت جب اس صحافی کو معلوم ہوئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکی طوائف ہے مگر حافظ قرآن ہے، جسم فروشی کا کام کرتی ہے، اس لیے یہ قبر عورت نے اپنی زندگی میں ہی خرید لی ہے۔ یہ ہر روز یہاں تلاوت قرآن کیوں کرتی ہے؟ آپ جب اس کا انٹرویو سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ آئیے آپ کو انٹرویو سناتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، جسم فروشی کے دھندے میں یہ عورت نیلام پری کے نام سے جانی جاتی ہے، مگر اس کا اصل نام سائرہ پروین ہے۔ وہ صحافی دوپہر کے وقت اس عورت کے گھر جا پہنچا کیونکہ وہ عورت رات کو روزی کمانے میں مصروف ہوتی، اس وجہ سے دن میں ملاقات کرنی پڑی۔ ویسے بھی ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی روزی کمانے کے وقت اس کو مشکل میں ڈالے۔ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ اس ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خاطر مدارات کی۔ ان کا حال پوچھنے کے بعد صحافی نے یعنی پترکار نے سوال کیا کہ آپ اس بے عزت کام میں کیسے پھنس گئی؟ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر اداسی چھلکی، پھر مسکرا کر بولی کہ عشق ہو گیا تھا اور محبت میں اندھی ہو کر گھر سے بھاگ نکلی۔ کچھ دن میں محبوب نے چار دیواری میں چادر اتار کر میری دل و جان سے محبت کی اور اس کے بعد نہ سر ڈھانپنے کو دیوار رہی نہ چادر رہی۔ جب واپسی کا سفر کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ بھاگنے کا فیصلہ تو میرا تھا، اب اگر گھر گئی تو تھوڑی بہت والدین کی عزت بچی ہے، وہ بھی لوگ
तार तार कर देंगे। रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहां मुझ जैसी लड़कियां थी और बस फिर जिस्म ही रोजी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया गया कि वालिदैन तो माफ कर ही देते हैं, उनका नरम दिल होता है, तो एक बार चली जाती। तो वो औरत मुस्कुरा कर बोली, माफ तो अल्लाह भी कर देता है, लेकिन लोग माफ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी गोरा होने नहीं देते, मरते दम तक काला ही रहता है। सवाल किया गया, चले भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी से तो अच्छा काम है। तो बोली, ये सब किताबी बातें हैं, कोई किसी भिखारन को किराए का कमरा तक नहीं देता, झोपड़ी में भी नहीं रखता, इज्जत बेचकर कम से कम इज्जत से तो रह लेती हूँ। अपना घर है, अपना बिस्तर है, इस दुनिया में उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का दर्स देते हैं और अंदर से शैतान है। किसी को आप कहें कि तवाइफ से शादी करेगा तो वही बोलती बंद हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, सहाबी ने, पत्रकार ने सवाल किया कि मोहब्बत क्या है, तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली कि मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम वेस्ट करता है और फिर महबूबा के जिस्म से खेल कर सूद समेत वापस कर लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती है, मर्जी है शादी कर ले और मर्जी है छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया गया कि गुनाह करते हुए तकलीफ नहीं होती, तो बोली कि जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर उसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू उसके लिए जहर बन जाती है। बस अपना भी मामला ऐसा ही है। सवाल किया गया कि नौकरी कर लेती, शादी कर लेती तो भी तो गुनाह से बच सकती थी। तो बोली कि जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, उसका कोई नहीं, तो लोग भेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हो या कंवारा, सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया के लिए औरत को जीने नहीं देते, लेकिन दर्स जितने चाहे मर्जी करवा लो, ऐसे ऐसी नेकियों के दर्स देंगे, लेकिन शक्ल मोमिन वाली और करतूत काफिरों वाली करते हैं। फिर बोली, शादी कौन करेगा? आजकल लोग एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पीते, आप शादी की बात करते हैं। अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेगा। सवाल किया गया कि ये रोज कब्रिस्तान जाकर कब्र में बैठकर ये सब क्या मामला है, आप ऐसा क्यों करते हैं और कब्र क्यों खुदवा रखी है? वो बोली, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हाफिज़े कुरान हूँ और मैं डरती हूँ कि मेरे बाद मेरी कब्र का इंतजाम कौन करेगा। मेरा तो दूर दूर तक कोई अपना नहीं, इसी डर से मैंने अपनी जिंदगी में अपनी कमाई से अपनी कब्र खरीद रखी है और खुदवा भी रखी है। फिर सोचा कि मेरी बख्शिश का जरिया कौन होगा। मेरी ना औलाद है ना कोई और है जो कोई मेरे कब्र पर आकर मगफिरत की दुआ करेगा। तो हाफिज कुरान हूँ, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। मैं रोज जाती हूँ, दोपहर के वक्त से मगरिब तक अपनी कब्र पर पढ़ाई करती हूँ। मरने से पहले शायद अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। बस यही सोचकर ये सब करती हूँ। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है, उसकी मर्जी है कि वो जहन्नुम में डाले या जन्नत में डाले। खुदकशी भी हराम है, जिस्म फरोशी भी हराम है। मरने की हिम्मत नहीं थी तो इसलिए ये काम कर रही हूँ। दिलों का हाल तो वही जानता है। बस ये उम्मीद दिल में रखी है कि मैं अभी से अपने लिए कुछ इकट्ठा कर लूँ। दुनिया वाले तो बस फटे कपड़े और चुस्त कपड़े देखकर मजे लेते हैं। ये लोग तो हमें देखकर इस्तगफार पढ़ पढ़ कर भी हमें देख रहे होते हैं। कोई चस्के ले लेकर देख रहा होता है। और प्यारे दोस्तों, वो इंटरव्यू काफी लंबा हो सकता था, लेकिन उसके चाहने वालों की कॉल आ गई तो उन्हें जाना पड़ा। और जाते जाते कह गई कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्जो अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, उस औरत के बारे में आप क्या कहेंगे जो मरने से पहले ही अपनी कब्र खुदवा कर उसमें ही कुरान करीम पढ़ती रहती है, अल्लाह का कलाम पढ़ती है। वो जो जानती है कि मरने के बाद उसकी कब्र पर कुरान खाने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए कोई ना आएगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।